الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك بأعيننا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين زمین سے آسمان تک ہے. مہربانی آپ کی، آپ کو آتا تھا آپ نے بول دیا. میں یہی سمجھوں گا کہ جن کو آتا تھا انہوں نے بولا، جن کو نہیں آتا تھا انہوں نے نہیں بولا. میں عرض کر رہا ہوں کہ زمین سے آسمان تک ہے اور آسمان سے لامکان تک ہے. درجہ بندی دیکھیے، زمین سے آسمان تک ہے اور آسمان سے لامکان تک ہے. تمہارے حسن کا چرچا خدا جانے کہاں تک ہے. زمین سے میں ایک دفعہ پھر جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو لوگ نہیں شامل ہوئے وہ بھی شامل ہو جائیں، کیونکہ گل نہ میری ہے نہ میرے ابے دی ہے، گل سرکار دی ہے. زمین سے آسمان تک ہے اور آسمان سے لامکان تک ہے. تمہارے حسن کا چرچا خدا جانے کہاں تک ہے. کوئی تو حد ہوگی نا، بس وہیں تک دیکھ سکتا ہے، بس وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. گل سمجھ جنہاں نو آ گئی ہے انہاں سے آ گئی ہے، جنہاں نو نہیں آئی انہاں نو میں پھر سمجھانا. بھئی عام بندہ سرکار دا مرتبہ اتھوں تکر جاندہ ہے جتھے تکر او دی نظر جاندی ہے. عالم دین اتھے تکر دیکھ سکدا جتھے تکر او دی نظر جاندی ہے. اللہ دا ولی اتھوں تک دیکھ سکدا جتھوں تکر او دی نظر جاندی ہے. تے تابعی اتھوں تکر دیکھ سکدا جتھے تکر او دی نظر جاندی ہے. صحابی اتھے تکر دیکھ سکدا جتھے تکر او دی نظر جاندی ہے. جبرائیل اتھے تک دیکھ سکدا جتھے تک او دی نظر جاندی ہے. میں اگے چلا گیا باقی
ये ज़मीन तो उठ के मैं चला गया जनाब, हुण सिदरतुल मुंतहा ते मेराज दी रात जिब्राइल खड़ा हो गया। जिब्राइल खड़ा हो गया, सरकार ने फरमाया आगे चलिए, फरमाया मेरी हद इत्थे तिकर है, मेरी हद इत्थे तिकर है, बस वहीं तक देख सकता है। नहीं समझ आई जिन्होंने, बस वहीं तक देख सकता है, नज़र जिसकी जहां तक है। एक गल मैं इत्थे वजाहत वास्ते होर कर दियां, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦਾ ਮਾਨਤ ਇਹ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਾ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੀਕਰ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲਾਮਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਬਾਗ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने इबरीज़ शरीफ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਸ਼ਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾ ਆਸਮਾਨ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਉਤੋਂ ਸਿਦਰਾ, ਸਿਦਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਕਿੱਧਰ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਕਿੱਧਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ महबूब ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। फरमाया ये तो तू है ना, अगर तुझे उम्र नूह भी दे दें, अगर तुझे उम्र नूह भी दे दें और मर्तबा तुझे इब्राहिम खलील का दे दें, फिर भी तू मेरे मुस्तफ़ा के उस गर्द राह तक नहीं पहुंच सकता जहां मेरे मुस्तफ़ा के कदम लगे हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो वहां तक तो किसी की रसाई है नहीं। आप शायद ये समझें कि शायद ऊपर का मर्तबा है, नीचे कोई नहीं है। मैं गोले वाले पीर का फिर सहारा लेता हूँ, आपको एक और बात समझाता हूँ। वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी का आका, ये जो निज़ाम चल रहा है, मेरी ज़िंदगी का आका, ये जो निज़ाम चल रहा है, ये जो निज़ाम चल रहा है, रहे तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। यानी इस गल चो कहना चाहते ने भी असी कुछ नहीं हाँ जे तुहाडी नज़रे करम ना होवे ते, साडा कोई काम बनने नहीं लग सकता जे तुसी ना नज़रे करम फरमाओ ते। पर मेरी ज़िंदगी का आका, ये जो निज़ाम चल रहा है, रहे तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। अगली गल जिहदे वास्ते मैं गल सलाई है, वो कहते ने नहीं अर्श ता फर्श तेरी अजमतों के चर्चे। भाई सिर्फ कोई उत्ते ना देखता रहे, थले भी उन्होंने देखना चाहिए। नहीं अर्श ता फर्श तेरी अजमतों के चर्चे, मर कर देखा तो तहे लहद मज़ार में भी तेरा नाम चल रहा है। मरण तो बाद जदों जमीन दे थले गया ना, उत्थे भी फरिश्ते आए पूछया जनाब मुहम्मद दे बारे की कहंदे रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। तो मेरी जिंदगी का आका, ये जो निज़ाम चल रहा है, रहे तेरा आस्था सलामत मेरा काम चल रहा है। और नहीं अर्श ता फर्श तेरी अजमतों के चर्चे, तहे लहद मज़ार में भी तेरा नाम चल रहा है। ये वास्ते पंजाबी वाले किसी शायर ने आख्या सी कि दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल, हे दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा, मैं लब के ले आवा, किथों सोना तेरे नाल दा, मैं लब के सोना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया हुण तुसी आखोगे जनाब शेरो शायरी पिया सुनांदा है। मैं चलना मदीना शरीफ है, मस्जिद नबवी है, सरकार बैठे ने, सरकार जलवा फरमाने, सहाबा दा जुरमट लग्या है। हुजूर ने फरमाया हसान जी या रसूल अल्लाह, फरमाया सानू साडी नात सुनाओ।
सानू साडी नात सुनाओ। हजरत हसन उठे, उठ के सुनान लगे। सरकार ने फरमाया इंज नहीं, इंज अपनी जगह ते खड़े हो के नहीं। अज उस मिंबर ते आज दे उत्ते नबियां दा ताजदार बहंदा है। उस मिंबर उत्ते खड़ा हो सुना मेरी तारीफ की। हजरत हसन बिन साबित सरकार दे हुक्म नाल सरकार दे मिंबर उत्ते जलवागर, सरकार दे हुक्म नाल, सरकार दे। एक गल इत्थे समझा जावां, एक है अदब, एक है हुक्म। एक है अदब और एक है, अदब क्या है? मैं आपको कहूँ इधर आ जाएं, अदब ये है कि नहीं ये जगह मेरे, मैं इस जगह के लायक नहीं हूँ, यहाँ आप ही अच्छे लगते हैं, ये क्या है? अदब। अगर मैं फिर कहूँ यार मैं कह जो रहा हूँ, मैं ये है हुक्म। ये क्या है? चलो इनू समझो। होर मैं होर थोड़ा जिहा थले आके मिसाल देना भी प्यो ते पुत कट्ठे रोटी खान लगे, प्यो ते पुत कट्ठे रोटी खान लगे। हुण प्यो हाथ धोण गया है ते पुत्र रोटी अगे बैठा है, पुत्र रोटी अगे बैठा है। प्यो आ गया, उन्हें क्या शुरू कर, वो कहंदा नहीं तुसी शुरू करो। तुसी क्यों? क्योंकि तुसी वड्डे हो ते वड्डियां तो शुरू करना है। असी शुरू कर दिता तो लोग आखणगे इन वड्डियां दा कोई हया ही नहीं है। खैर ये अजकल गल्लां ते रहियां ते कोई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा कि हुंदा सी इंज भी हुंदा सी। ते जदों हुंदा सी ना उदों कायनात बड़ी खूबसूरत सी, बड़ा सुकून हुंदा सी। उदों ये चीज़ां जदों हुंदियां सन उदों बड़ा सुकून हुंदा सी। असी यही ते छड़िया जनाब, जिस दिन दा असी अदब छड़ बैठे हैं उस दिन दा हर बंदा जलीलो ख्वार हो गया। ते वो पुत जनाब बैठा सी ते प्यो ने क्या शुरू कर, वो कहंदा नहीं अब्बा जी शुरू तुसी करना है, शुरू तुसी करना है। ते प्यो कहंदा मैं जो तैनू कह रहा, मैं जो तैनू कह रहा, वो जिथे तिकर बैठा सी उत्थे तिकर ते अदब सी। हुण जदों प्यो ने यह आख्या ना जो मैं जो तैनू कहंदा पिया, हुण अगर वो नहीं करता तो हुण वो बेअदबी कर रहा। नहीं समझ आई तुहानू? हुण अगर वो नहीं करता तो हुण की कर रहा है? क्यों? क्योंकि हुक्म आ गया है। क्योंकि क्या आ गया है? हुक्म आ गया है। तो कायदा ये है कि अल अमरो फौकल अदब। कायदा क्या है? अल अमरो फौकल अदब। अमर जब आ जाए, अमर कहते हैं हुक्म को, हुक्म जब आ जाए तो ये अदब से ऊंचा है। अदब फिर कहाँ रह जाता है? नीचे रह जाता है। मतलब क्या हुआ कि अदब फिर छोड़ना पड़ता है, हुक्म पर अमल करना जरूरी होता है। अदब छोड़ना पड़ता है, हुक्म पर अमल करना जरूरी होता है। मैनू एक गल होर याद आई, इत्थे ही मैं सुनाई जावां तुहानू, फिर पता नहीं फिर मौका बने ना बने। ये भी अदब की गल है, तुहानू सिखाना अज। अच्छा, ये जिन्हें भी उलमा ने जिन्होंने मसले लिखे ने उन्होंने कहते हैं फकीह। की कहते हैं? जिन्हों ने नमाज रोज़े हज ज़कात पाकी पलीती दे मसाइल लिखे ने उन्होंने की आंदे ने? फकीह। उन्होंने की आंदे ने? फकीह। तुहाडी ज़ुबान है चोनू मुफ्ती कहते हैं, तुहाडी ज़ुबान है चोनू की कहते हैं? मुफ्ती। उन्होंने मुफ्तियों ने जिन्हें भी किताबां लिखियां ने सिर्फ एक किताब च मसला मिलता है, वो है फतावा रज़विया। लिखण वाले का नाम अहमद रज़ा है। वो फरमाते ने कि जदों बहुत सारे बंदियां दी रोटी करो, दावत होवे, उहदे विच कोई मरतबे दे लिहाज नाल वड्डा होवे, हाथ धुलाण दी तरतीब ये कि पहले जदों रोटी शुरू होवे ना छोटियां दे हाथ धुलांदे जाओ, आखिर ते जाके वड्डे दे हाथ धुलाओ। ए तरतीब दसी। हाथ किवें धुआने ने? छोटियां तो शुरू करना है, वड्डे ते जाके। अच्छा, अजकल तो खैर हाथ धोने का रिवाज रहा ही नहीं है। अजकल हाथ धोने का रिवाज बोलो तो सही, जिन्हां च है वो बड़े खुशकिस्मत ने जिहड़े खाने तो पहले हाथ धो लेंदे ने। जिन्हां ने धो लेने वो बीमारियां तो अज भी महफूज ने।
ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਦ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ शुरू कर देंगे ने जनाब। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था हाथ पहले धो फिर आके खाना खा, फिर आके। ये 14 सदियां पहले नबी पाक ने जड़ी गल दसी उहदे उत्ते अमल करन वाले अज भी उन्हां दा चेहरा खूबसूरत है, बीमारियां तो दूर ने। ते जेड़े नहीं ना अमल करदे, उम्र ते छोटी जी है, वाल चिट्टे हो गए ने जनाब, शुगर उन्हां नूं है, ब्लड प्रैशर उन्हां नूं है, होर पता नहीं किनियां किनियां बीमारियां लग गईयां ने। वजह की है? वजह ये वे कि तेरे दर से जो यार, वजह ये वे कि तेरे दर से जो यार फिरते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि मसला क्या है कि जब कोई आपके घर खाने पे आए तो उसके हाथ धुलाना, ये भी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, क्योंकि सरकार खुद धोते थे, इसलिए आने वालों के हाथ भी। हाँ, ये भी आप ज़हन में रखिए। सरकार के पास ईसाइयों का एक वफद आया नजरान से। कहाँ से? नजरान से। तो सरकार ने उनके साथ सिर्फ बातचीत की। एक और वफद आया हबशा से। कहाँ से? हबशा से। तो सरकार ने उन्हें मस्जिद नबवी में बिठाया। कहाँ बिठाया? मस्जिद नबवी में बिठाया। मस्जिद नबवी में बिठाने के बाद खाना अपने घर पकाया और ख़ुद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना लेकर आ रहे हैं, पानी लेकर आ रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह, हम हैं ना, हम हैं ना, ये क्या कहेंगे कि नबी काम कर रहे और सहाबी बैठे हैं? ऐसा ना करें हमारे साथ, हम हैं ना, ले आते हैं। फरमाया नहीं, जब मेरी उम्मत के कुछ लोग हिजरत करके इनके यहाँ गए थे, मैंने सुना है इनका बादशाह खड़े होकर मेरे उन उम्मतियों का ऐसा ही ख्याल करता था। मुझे पता चला कि मेरे उम्मतियों का उसने खुद ऐसे ही ध्यान रखा है। अब मुझ पर लाजिम है कि मैं भी उसके भेजे हुए लोगों का ऐसे ही ख्याल रखूं। तो मसला चल रहा है कि हाथ धुलाने की क्या तरतीब है, खाना लगने लगा है। अच्छा, हमारे यहाँ तो यही है कि जिसने धोने आ जाए टूटी पे, ये भी बेअदबी है, ये भी बेअदबी है। पहले ज़माने में ऐसा होता था, हाथ धोने के लिए एक बर्तन होता था। पहले ज़माने में ऐसा होता था, हर घर में हाथ धुलाने के लिए एक बर्तन होता था। एक बर्तन में साफ़ पानी, एक बर्तन में वो जो हाथ धोने वाला पानी था वो उसी बर्तन में जमा करते थे, बाद में उसे बाहर फेंक देते थे। ठीक हो गया जी, ये पहले ज़माने में होता था। लेकिन हुण चूंकि असी की हो गया, पढ़े की हो गया, पढ़े लिखे हो गया, साढ़े तालीम की आ गई है ज़्यादा, तो ज़्यादा तालीम जानदा, बोलो तो सही, नाराज़ हो गए हो। ज़्यादा तालीम जिथे भी आ जाए ना, वो बंदे नू दूर ले जाएगी, बंदे नू दूर ले जाएगी। पहले तालीम कोई नहीं सी, बच्चे जदों बाहरों आंदे सन ना, माँ प्यो दे पैर चुम के सलाम करते सन, माँ प्यो दे पैर चुम के सलाम करते सन। जान लगे माँ प्यो को पूछ के जाते सन, अम्मा जी मैं बाहर चलिया, अब्बा जी इजाजत होवे तो मैं बाहर जावा। आजकल आके दस देने हाँ गया सी, की करनी, क्यों कर देने? क्योंकि तालीम की हो गई। नाराज तो नहीं हुए? जेड़ा हो गया नाराज हो ही जावे, मैं तो गल करनी है भाई। आजकल तालीम का क्या हो गया है, जोर शोर हो गया है, और इतनी तालीम हो गई है, और तालीम देने वाला भी आजकल कहता है कि ये माँ क्या होती है, ये माँ और इसका दूध क्या होता है। सुना है आपने? ये माँ क्या होती है और इसका दूध? तुम तो अपने चक्रों में थे, तुम्हें अल्लाह ने औलाद दे दी। जब तालीम देने वाले ये तालीम देते हैं तो फिर नस्ल ऐसी होती है जैसी आपके सामने है। और जब तालीम देने वाले ये कहते थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ की बात मानेगा रब तेरी बात मानेगा, बाप को खाली देखेगा तुझे मकबूल हज का सवाब मिलेगा, बाप तुझे देखकर खुश हो जाएगा तब भी तुझे मकबूल हज का सवाब मिलेगा, तू देखकर बाप को खुश हो जाएगा तब भी तुझे मकबूल हज का सवाब मिलेगा। हुण ये गल्लां कित्थे रहियां? हुण ते तालीम की हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो ज़्यादा तालीम का नुकसान ये होया कि हुण वो कहंदे ने माँ प्यो ते चीज़ ही कोई नहीं। सुनिया जी? इस तालीम अल जेड़ा भी जाएगा ना, अगे खाई जे बस,
ਅੱਗੇ ਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਧੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਹ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, हुजूर गल समझ नहीं आई, गल समझ नहीं आई। तुसी क्या छोटे तो शुरू करना है, वड्डे ते ख़त्म करना है, ते खाना खाण तो बाद वड्डे तो शुरू करना है, छोटे ते आके ख़त्म करना है। ये ते गल चलो परली तो सही है, जी बाद खाना खाण तो बाद वाली तरतीब वो ठीक है, लेकिन जी शुरू वाली है ना, ये समझ च नहीं आई। हालांकि होना तो यही चाहिए कि इथों भी वड्डे तो। आपने फरमाया ये खिलाफ अदब है। ये क्या है? ऊंची बोलो। ये है खिलाफ अदब। ये क्या है? खिलाफ अदब। अगर आप पहले बड़े के हाथ धुलाएंगे तो वो छोटों का इंतज़ार करने के लिए बैठा रहेगा। वो छोटों का इंतज़ार करने के लिए कि सब के धुल जाएं फिर खाना शुरू करते हैं, वो इंतज़ार में बैठा रहेगा। इसलिए शुरू ही छोटे से करो ताकि उसे इंतज़ार ना करना पड़े। नहीं समझ आई? भाई खाना शुरू करने में छोटे बड़े के क्या है? मोहताज हैं। छोटे बड़े के मोहताज हैं। अदब का तकाजा ये है कि पहले बड़ा शुरू करे फिर छोटा शुरू करे। अगर आपने पहले बड़े के हाथ धुला दिए तो जब तक छोटों के नहीं धुलेंगे वो नहीं खाएगा, वो बैठा रहेगा। और ये इंतज़ार करवाना ये उसकी शान के खिलाफ है। और ये अदब का तकाजा है कि उसके हाथ ही बाद में धुलाए जाएं, चाहे जैसे ही हाथ धो के फारे वो खाना। गल समझ आई? तो जदों खाना खत्म हो जावे, फरमाया फिर छोटे अपनी मर्जी ते जाते रहेंगे। जदों वड्डा खा लवे ना, वड्डे तो शुरू करना है। हो सकता है वड्डा जे खाना चाहता हो तो छोटे पहले फारे हो जान, तुसी पहले उन्होंने हाथ धुआ दो, उन्होंने विच खाना छड़ना पेगा। लिहाजा जदों वड्डा खा लवे ओदे हाथ धुलाओ ताकि वो अपनी ज़रूरत पूरी करके जिथे जाना चाहता है चला जावे, फिर छोटियां दे हाथ धुलाओ। ए जे अदब है कि ये अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब पहला, बोलो तो सही, अदब पहला करीना है मोहब्बत के। करीना कहते हैं स्टेप को। सीढ़ी चढ़ते हो ना रोज़ाना, लेंदे भी होने हो, ये जेड़ा पहला स्टेप होंदा है ना सीढ़ी दा, ओनू कहंदे ने करीना। ओनू की कहंदे ने? करीना। वो कहंदे ने किसी नाल मुहब्बत करनी है ना तो ओदा पहला स्टेप है वे के अदब होवे उस बंदे दा। उस बंदे दा पहला स्टेप है वे कि अदब होना ज़रूरी है। पहला स्टेप की है? अदब होना ज़रूरी है। तुहाडे इलाके दे विच अजकल पसंदियां शादियां हो रही ने, मुंडे कुड़ियां कहंदे ने जी असीं की करनी है? असीं लव मैरिज करनी है। की करनी है? लव मैरिज करनी है। हो गई लव मैरिज, साल बाद, 1.5 साल बाद, वड्डी हद 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद अखीर लव ओ पिया जे ते मैरिज नहीं समझ आई। तुहानू जिन्होंने आई है वो तो समझ गए ने, जिन्होंने नहीं आई उन्होंने मैं समझाना। वजह की है जी, क्यों खत्म होया? क्योंकि दोवां ने एक दूजे दा अदब छड़ दिता। दोवां ने एक दूजे दा अदब छड़ दिता। ते जिन्हां दी मां प्यो ने कीती सी ना, उन्हां दी जनाब 60 साल उम्र हो गई है, फिर भी एक दूजे तो जुदा नहीं होंदे। ऐसी मिसालें हैं। जिनकी माँ बाप ने की थी ना अपनी पसंद से, ओदी पसंद नाल नहीं, उन्हां दी 60 साल हो गई, वो आज भी एक दूजे तो जुदा। एक नू कुछ हो जावे दूजा रोंदा है, ते दूजे नू कुछ हो जावे पहला रोंदा है। पूछया गया जनाब वजह, दसणगे तुहानू कि साडे च अदब दी कमी नहीं आई। असी अज इनू उही समझने आ जिहड़ा साडा मजाजी खुदा है, ते ओ भी कहंदा मैं भी इनू उही समझदा जिहड़ी मेरी शरीक हयात है। इहदे बगैर मेरा घर वेला है। ते जिन्हां ने अपनी मियाँ बीवी ने एक दूजे दा अदब कायम रखिया है, उस घर च सुकून बड़ा है।
ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਅਦਬ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁੱਕੇ ਲਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ। حضرت حسان نو ممبر اتنے بٹھایا سرکار نے، اتوں گل ہوئی سی کہ سرکار دا ممبر اور حسان اتنے چڑھ جاوے۔ سرکار کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق جب ممبر رسول پہ بیٹھے تو حضرت امام حسن نے کہا نہیں تھا اتریے میرے نانا کے ممبر سے، اتریے میرے نانا کے ممبر سے اتریے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، شہزادے کو بوسہ دیا، اٹھایا، اسے اٹھا کے گلے سے لگایا، پھر نیچے کھڑا کر کے فرمایا حضور یہ ممبر بھی آپ کا ہے، یہ ممبر بھی آپ کا ہے اور یہ غلام بھی آپ کا ہے، یہ ممبر بھی آپ کا ہے اور یہ غلام بھی آپ کا ہے۔ یہ ہے ادب۔ اج دا کوئی مولوی ہوندا، میرے ورگا کوئی مولوی اتنے بیٹھا ہوئے تو اتنے کوئی بھی بندہ چٹی داڑی والا کھڑا ہو کے کہے جناب لو ممبر تو، میں تو نہیں دیکھاں گا یہ داڑھی سفید ہے۔ کی خیال ہے تھوڑا بھئی؟ اج دا کوئی مولوی ویکھے گا کہ یہ داڑھی سفید ہے؟ میں ہزاراں نوجوان ایسے دیکھے نے جڑے چٹی داڑھی والے بابیاں نو گربان تو پھڑ کے کھڑے ہوندے نے روڈاں تے، نہیں دیکھے تسی؟ وجہ جس قوم میں ادب ختم ہو جائے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، جس قوم میں ادب ختم ہو جائے وہ قوم کیا ہو جاتی ہے؟ برباد ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہوں، بات سمجھے؟ یہ سرکار نے فرمایا الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ اچھی بولو، حیا ایمان دا کسے دا حیا کر لینا یہ دا مطلب ہے جس نے کیتا ہے وہ وچ ہجے ایمان باقی ہے، جنہیں کسے دا حیا کیتا ہے یہ دا مطلب ہے وہ وچ ایمان باقی ہے، تے جنہیں وڈے چھوٹے دا کوئی حیا نہیں کیتا ہے دا مطلب ہے وہ وچ ایمان کوئی نہیں جریا۔ اگلی گل بھی سن لو، سرکار نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، والایمان شعبۃ 70، اور ایمان کے 70 درجے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی تو حیا کی یہ ایمان دا ایک شعبہ ہے، تے ایمان دے کنے شعبے نے؟ 70 شعبے نے۔ فرمایا 69 ہون اے ایک نہ ہوئے سمجھو ایمان کوئی نہیں۔ 69 پہ گئے نے جناب بندے دے وچ، ایک کوئی نہیں سی۔ فرمایا 69 نہ ہوں، یہ ایک ہو، یہ ایک 69 پہ بھاری ہے، یہ ایک 69 پہ بھاری ہے۔ ایسے لئے انہوں نے آکھیا سی جناب اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب بندے میں حیا مر جائے نا پھر اس کی مرضی جو مرضی کرے، پھر اس کی مرضی ہے جو مرضی کرے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے دور کی خواتین کے اندر سے حیا کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمارے دور کے نوجوانوں کی آنکھوں سے حیا کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتا ہے تو پھر سفید داڑھی والے کا گریبان پکڑنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تسی جان دیو آج تو 20-25 سال پہلے کی ہوندا سی، بندہ سگریٹ پی رہا ہے، اگوں کوئی چٹی داڑھی والا بابا آ گیا ہے، وہ لگدا کچھ نہیں، نہ ماما لگدا، نہ چاچا لگدا، نہ تایا لگدا، صرف وہ محلے چ رہندا، وہ محلے چ رہندا، تے او جناب سگریٹ انہیں سٹ دیتی۔ کسی نے پوچھا جناب کیوں؟ انہیں کہ میرے محلے دار آ گیا ہے، میرا محلے دار آ گیا ہے۔ تے ہون پیو جا کے محلے دارانوں کے اندر تو ہوندا کون ہے میرے پت نو کچھ کہن والا؟ نہیں سمجھ آئی تانوں؟ وہ پہلے اگر محلے دار کسی نو تھپڑ بھی مار جاندہ نا تے بعد چو گل پیو ماں کول جاندی تے پیو ماں کہندے اینو ہور لا، اینو ہور لا، انہیں تیرے سامنے نہیں بدتمیزی کیتی، یہ دی ہے جرت؟ ہون پیو کہندا میں دس تے صحیح تانوں کیا کنے ہیں دیکھ لینے ہیں بھئی یہ تو چھاڑ دیو نا۔ ہون تے مدرسیاں تے سکولاں دا جو حال ہو گیا
پہلے تعلیمی ادارے کچھ محفوظ سن، جدوں دا اسی اے نظام باہر رکھے نا ہن تے لوکی آ کے استاد نو کٹ کے چل جاندے نے. ہن لوکی نہیں سمجھ آئی تانوں. میں اج کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں. ادب پہلا کرینہ ہے، ادب پہلا کرینہ ہے. مینوں شعر بڑے آندے نے تے مینوں نعتاں بھی بڑیاں آندیاں نے، میں سنا سکدا تے تواڈے کول سبحان اللہ تے واہ واہ بھی کرا سکدا تے کرو گے انشاءاللہ تسی سارے جدوں میں پڑھیا. لیکن میں آج چاہتا کہ کوئی پیغام پہنچے. وہ پیغام کیا ہے؟ اگر بقا چاہیے نا معاشرے کی تو حیا پیدا کرو. اگر معاشرے کی کیا چاہیے؟ بقا چاہیے، وگرنہ یہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور اکثر تو تباہی سے بھی آگے نکل چکا ہے. اب بھی وقت ہے اس کو بچانے کے لیے. کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے. کیا؟ اپنے اندر پہلے حیا پیدا کرو، پھر اپنی نسلوں کے اندر حیا پیدا کرو، کیونکہ جب تک حیا رہے گا معاشرہ جنت رہے گا. جب حیا ختم ہو جائے گا پھر باپ بیٹا آپس میں سلام دعا نہیں کریں گے. پھر باپ کہے گا میرے نال نہ بولیں، پت نو کوئی فرق نہیں پیندا، 3 مہینے نکل جان نہیں بولدا تے نہ بول لے. اے معاشرے چ نہیں ہو رہا؟ وہ پیو نے ناراض ہو کے بیٹے نو آکھیا کہ میں اج تو بعد میرے نال نہ بولیں. وہ پہلے زمانے ہوندے سن جدوں پیو اینی گل کر دیندا سی پوتر جناب اسی ٹائم روندیاں پیو دے قدماں وچ حضور غلطی ہو گئی، اے معافی دے دیو مینوں. لیکن اج کل 6 مہینے گزر جاندے جناب، 6 مہینے گزر جاندے. تے پتہ مینوں ایک گل یاد ہے تانوں سناواں. ایک بندہ آیا سید دیدار علی شاہ کول. جان دے کون نے؟ نہیں جان دے؟ حزب الاحناف مدرسہ دیکھے داتا صاحب دے رہے. اے مدرسہ جنہاں نے بنایا انہاں دا نام ہے سید دیدار علی شاہ. کی نام ہے انہاں دا؟ جنہاں نے یہ مدرسہ بنایا پھر ایتھے بہ کے دین دی تعلیم دیتی. انہوں نے کی کہندے نے سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ. انہاں کو ایک بندہ آیا، انہاں کہ حضور میں اپنی ساری زندگی دیکھ آیا، میں کسے دے نال اج تک ظلم نہیں کیتا. توجہ میری طرف رہے، گل بوریں گے لیکن آپ نے سننی ہے. میں نے آج تک کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی، کسی کا حق میں نے ابھی تک نہیں مارا، میں نے کسی کو برا بھلا بھی اپنی زندگی میں نہیں کہا. یعنی میرے اندر ایسی کوئی برائی نہیں ہے جس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہو کہ یہ اس برائی کا صلہ مجھے ملا ہے. میں اپنی پوری زندگی نو الٹ پلٹ کے دیکھے ہے. پھر میں اپنی بڈھی کول پوچھے تو کسے دا حق مارے ہوئے، کسے نال ظلم کیتا ہوئے، کسے دی نال زیادتی ہو گئی ہوئے، کسے نال تو اچھی نہیں بولی ہوئے. انہیں بھی آکھیا کہ میرے کول قسم چکا لے اج تی کرے گل. مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ جدوں اسی انے صاف ہاں ساڈی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یہ دی وجہ کی ہے؟ گل سمجھ آئی تانوں؟ اے کدے کول آیا بندہ؟ سید دیدار علی شاہ کول. مسئلہ کی پوچھیا؟ اسی کدی حرام نہیں کھادا تے بچیاں نوں بھی نہیں کھوایا، کسے اتے ظلم بھی نہیں کیتا، کسے وڈے دی بے ادبی بھی نہیں کیتی، کسے دی گستاخی بھی نہیں کیتی. جو اللہ تے او دے رسول دا حکم سی اسی وہی کیتا ہے. لیکن اولاد کی ہو گئی؟ نافرمان ہو گئی. ہن اج دا کوئی مولوی آکھے تے او کہے جناب توبہ کرو. پھر آج دے کسے مولوی کول چلے جاؤ کی کہے گا؟ سید صاحب نے جڑا سوال پوچھے فتاوی دیداریہ انہاں دا اج بھی موجود ہے، دے وچ موجود ہے گل. فتاوی دیداریہ کی نام ہے اودا؟ فتاوی دیداریہ. سید صاحب نے جڑا اودے کول سوال پوچھیا نا اج دا مولوی تے ہمت ہی نہیں رکھدا. آپ نے فرمایا میں آپ سے ایک بات جان سکتا ہوں؟ حضور پوچھو. فرمایا ہم بستری کیسے کرتے ہو؟ میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہو تو ہم بستری کیسے کرتے ہو؟ انہیں دسیا. آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے. کیا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا جب مصطفیٰ کریم نے فرما دیا کہ دوران ہم بستری تمہارے اوپر چادر ہو
نہیں سمجھ آئی تانوں؟ دوران ہم بستری تمہارے اوپر چادر ہو۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حضور کے سال جتنا عرصہ رہی نہ سرکار نے کبھی میری شرمگاہ دیکھی اور نہ میں نے کبھی سرکار کی شرمگاہ دیکھی۔ اے گل سمجھان واسطے اج میں سارا، حالانکہ میرا فرمائشی موضوع تھی، انہوں نے مینوں پہلے آکھیا سی کہ اج تسی وہ سنانا ہے، لیکن میں اج انہوں ٹھپ دیتا، میں کہ اج کوئی پیغام پہنچائیے۔ اج کوئی پیغام پہنچ رہا تو کی؟ اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں سرکار کول کنے عرصہ رہی؟ 8 سال تے کم از کم رہنے نا، کنے سال؟ 8 سال، بلکہ اس تو بھی زیادہ کچھ عرصہ بنتا ہے، لیکن تھوڑا لا لو تسی 8 سال لا لو بھئی۔ 8 سال بندہ میاں بیوی رہے، نہ میاں نے کدی بیوی دی شرمگاہ دیکھی ہوئے، نہ بیوی نے کدی میاں دی شرمگاہ دیکھی ہوئے۔ تسی سوچ سکتے ہو حیا کینوں کہندے نے؟ اور تسی سوچ سکتے ہو کہ حیا کس چیز دا نام ہے؟ ایک کائنات دے والی نے دسیا ہے حیا کینوں کہندے نے۔ آپ نے مجھ سے جب پوچھا نا کہ تم ہم بستری کیسے کرتے ہو، اوپر چادر لیتے ہو، تو اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر یہی ہونا ہے تیرے ساتھ۔ پھر کیا ہونا ہے؟ وہ جس دن سے تیرے بچے کا آغاز ہونا تھا، جب اس دن تیرے اندر حیا نہیں باقی بچی تو تیری اولاد میں کہاں رہے گی؟ بھئی تو اپنی بیوی کو وہ حیا نہیں پرووائڈ کر سکا جس کا حکم سرکار نے دیا تھا کہ دوران ہم بستر بھی تمہیں بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میاں بھی اپنی بیوی کے ساتھ بے پردہ نہیں ہو سکتا، بیوی بھی اپنے خامند کے سامنے بے پردہ نہیں ہو سکتی تھے۔ ساڈا کی حال ہے؟ مسلمانوں صرف دیگاں پکان نال کام نہیں جے بننا۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ صرف دیگاں پکان نال کام نہیں چلنا ہے۔ اے بخاری شریف دے پہلے صفحے دے اتے دوجی حدیث ہے، سناما تانوں؟ بخاری شریف دے پہلے صفحے تے دوسری حدیث ہے۔ پہلی حدیث کیڑی ہے؟ سبحان اللہ، تسی آگ دیتا میں تانوں ہن آپے دس دینا۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ پہلی کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ پوری حدیث ہے، یہ تو میں نے ایک جملہ آپ کو سنایا ہے نا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا نَوَىٰ۔ جو بندہ بھی جیسی نیت کرے گا، جیسی نیت کرے گا، جیسی نیت کرے گا۔ اور یہ گل سرکار نے مدینہ شریف آ کے آکھی۔ کدوں آ کے آکھی؟ مدینہ شریف ہجرت کرن تو بعد فرمائی سرکار نے۔ سرکار نے فرمایا جی دی نیت ایسی کہ میں مدینہ جاواں گا، فلانی کڑی دے نال میرا عشق نہ ہجرت دا ہوئے گا، اتھے جا کے شادی کریں گے۔ نہ کیدا ہوئے گا؟ ہجرت دا، کہ مسلمان ہجرت کر رہے ہیں میں بھی نال چلا جانا، ایسے معنی میں۔ سرکار نے فرمایا انہوں صرف شادی لبی، ہجرت دا ثواب کوئی نہیں لبیا۔ انہوں صرف کی لبی؟ شادی لب گئی، انہوں ہجرت دا ثواب انہوں نہیں ملیا۔ ایک بندہ یہ ہو جیسی انہیں آکھے جناب میری زمین مدینہ چے، میں مکہ رہنا، مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، میں بھی ہجرت دے نا تے جانا اپنی زمین جا کے آباد کرنے آ۔ اپنی زمین جا کے کی کرنے آ؟ سرکار نے فرمایا زمین انہوں لب گئی، گھر انہیں بنا لیا، زمیندار وہ بن گیا، وڈیرا بن گیا، جاگیردار بن گیا، مگر ہجرت دا ثواب انہوں نہیں ملیا۔ کیوں؟ کچھ بندے ایسے سن، فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کچھ بندے ہو جے سن جنہاں دی ہجرت دا کی مقصد سی؟ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، انہوں نے صرف ایک کوئی گل سامنے سی، اللہ نے حکم دیتا ہے محبوب جا رہے اسی بھی جانے ہاں۔ اللہ نے حکم دیتا ہے محبوب جا رہے ہیں تے اسی بھی ایتھے رہ کے۔ وہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھانا لے آکھے اسی سنجم سنیاں دسن گلیاں تے وہڑا کھاون آوے، یار فریدہ اتھے کیویں رہیے جتھے یار نظر نہ آوے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ انہاں دی ہجرت کی سی؟ اللہ نے حکم دیتا
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ क्योंकि मेरी तो सारी बहार हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है हुजूर में जिन्ना जिन्ना दी है वो पढ़न हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है हुजूर मेरी तो सारी रे आप से है मैं बेकरार हूँ मेरा करार आप से है हुजूर में बहारे ते कुछ लोग इस वास्ते टुरे उन्हें आख्या हुजूर साडी ते बहार तुसी इत्थे ते बहार इत्थे तुसी इत्थे बहार तुसी मदीना बहार तुसी बदर च चलो असी नाल हां क्योंकि बहार बदर च तुसी ओहदे चलो असी नाल हां क्योंकि बहार ओहदे च तुसी हुनैन चलो असी नाल हां क्योंकि बहार हुनैन च बाहर किथे वे हुनैन च असी इत्थे आ तुसी जिथे आखो असी उत्थे चलण नूं तैयार हां क्यों क्योंकि बहार यही ते आख्या सी जनाब मदीने दा वो जड़ा नकीब सी जदों सरकार ने पूछया दसो बदरल जाना चाहिए कि नहीं उन्हां दा नाम पता है की है हजरत साद बिन उबादा हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हो ओ खड़े हुए उन्हें क्या हुजूर तुसी बदर दा कहंदे हो हुक्म दिओ घोड़े समंदरां च पा देंगे बदर ए खड़ा है बदर ए खड़ा है तुसी बदर दा नहीं तुसी आखो ना समंदर च पा दिओ सानू पता है अगे मौत है लेकिन तुसी आखे मर जाओ सानू जाहिर करना की है जनाब सानू जिंदा रह के करना ही की है तुसी आखे मर जाओ तुहाडे कहण ते मर जाइए इस तो वड्डी की सादत है तुहाडे कहण ते मर जाइए इहदे तो वड्डी कोई सादत है कोई नहीं ते गल किथे हो रही सी हाँ जी जिस बंदे ने हिजरत ये की थी कि मैं हिजरत करना अल्लाह ते ओदे रसूल वास्ते नीयत ओदी सी इरादा ओदा सी ख्याल ओदा ऐसी फहिजरतहु इलल्लाह व रसूलिही ओए मत समझे मैं मक्कियों चलिया मदीने आया ओए इंज समझे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल को ला गया है ओ किंज समझे ओ जिथों भी आया है ओ जिथों भी आया है इंज समझे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल कोल आ गया है अल्लाह भी ओदी नीयत तो वाकिफ है ओदा रसूल भी ओदी नीयत तो वाकिफ है अल्लाह भी ओदी नीयत तो वाकिफ है ते ओदा रसूल भी गल समझ आई फहिजरतु इलल्लाह व रसूली ओदी हिजरत अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी तरफ ही है ओदी हिजरत अल्लाह ते अल्लाह दे क्यों क्योंकि इन्नमल अमालु अमाल दा दारो मदार नीयत उत्ते है अमाल दा दारो मदार नीयत उत्ते ते मैं गल कर रहा सी सैयद दीदार अली शाह कोल पुछया मसला ते जनाब असी कदे कोई गलत काम नहीं कीता अपनी जिंदगी फरोल लीती मैं भी ते मेरी बूढ़ी ने भी पर औलाद की हो गई नाफरमान ते अज दे माँ बाप नूं भी सोचना चाहिए कि साडी औलाद नाफरमान क्यों हुई है किथे असी भी ते बेपर्दगी विच एक दूजे नूं ते नहीं मिलदे हाँ जी हया उन्हां बच्चियां च हुंदा जिन्हां दे माँ प्यो दे विच हया होवे क्योंकि हया सरकार ने फरमाया ईमान के शोबों में से एक और सब 70 शोबों पर ये एक भारी है सब के ऊपर ये एक भारी है इसी के ऊपर ईमान का दारो मदार रखा सरकार ने पैगाम पहुंच गया
اج دا میلاد انہی سی، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔